العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني انتظرت بدرب الله طوله ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حتى بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بنا خندق ونسور من كل قدر مكدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس ووبقهم من الرجل إلى الرسل في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Kesini biar masukkan ini kosong masih di dalamnya. Ayo abahnya repan enggak kosong di dalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qudubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة على سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الكرام وأزواجه وذريته وأهل بيته وكل معلمنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى شيخنا ومربي روحنا شيخ أحمد مشرف بن سوري البنجري ولجميع شيخنا أينما كانوا وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب أن الله يغفر لهم ويرحمهم وإلى درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعني في الدين ودنا والآخرة وعلى كل نية صالحة وعلى كل ما نبي سلف صالح بنية القبول وتمام كل سوري ومعمول وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Hidayah siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bab yang kita bahas sebenarnya lanjutannya adalah masalah sholat gerhana. Cuma rasanya mungkin kalau dalam minggu-minggu ini belum ada gerhana. Iya. Yang ada kita membahas masalah kurban minggu-minggu ini, minggu yang akan datang. Maka mungkin sedikit kita membahas masalah kurban. Dan alhamdulillah kita malam hari ini masuk di malam 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin afdalu indallahi min ayyamin 'ashri Dzulhijjah." Min ayyamin 'ashri Dzulhijjah. Tidak ada hari yang lebih afdal di sisi Allah ketimbang 10 hari di bulan Dzulhijjah. Malam ini malam ketiga. Jadi tidak ada hari-hari dalam setahun ini yang lebih afdal di sisi Allah selain dari 10 Dzulhijjah. Jadi 10 hari Dzulhijjah pertama yang kita masuki saat ini, inilah seutama-utamanya hari menurut Allah Ta'ala, di samping hari Jumat, apalagi kalau memang pas di hari Jumat, pas lagi 10 dalam 10 masa pertama Dzulhijjah. Bahkan dalam riwayat lain, "Ma min ayyamin a'zamu indallah wala ahabbu ilaihil amal fihinna min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang lebih Allah besarkan menurut Allah di sisi Allah Ta'ala, dan tidak ada juga amal yang lebih Allah cintai ketimbang hari-hari dan amal-amal yang berada di dalam 10 pertama bulan Dzulhijjah. Jadi beda pian kita umpat sama-sama belajar di malam ini dengan malam yang minggu semalam. Beda fadilahnya. Karena malam yang kita adakan ini pas malam 10, masuk di 10 pertama Dzulhijjah. Kalau yang minggu lalu kan belum sampai. Dan yang akan kita lakukan 2 minggu akan datang pun tidak sama dengan yang malam ini. Maka malam ini nih bonusnya ganal, besar bonusnya. Kenapa? Karena termasuk malam Dzulhijjah. Jadi amal-amal pada waktu itu juga Allah lebih cinta ketimbang di waktu-waktu lain. Makanya mumpung di 10 pertama Dzulhijjah ini memang apa yang bisa kita kerjakan dalam kebaikan, kerjakan. Yang bisa kita tinggalkan yang memang kurang baik, tinggalkan di 10 Dzulhijjah ini, karena bukan hari sembarangan. Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana, aja Nabi. Siapa yang punya kelebihan harta, kelapangan rezeki, tapi dia tidak berkurban, maka jangan berdekat dengan tempat sholat kami, kata Nabi. Jangan berparak dengan masjid kami, jauh-jauh saja.
Siapa yang punya kelebihan rezeki cuma tidak mau berkurban, maka jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Nah, kita harus jujur, memang kita ini sanggupkah kada. Biasanya memang kita ini bisa berpadah kada sanggup, padahal sanggup. Kadang HP-nya 4 juta, 5 juta. Berkurban 2,5 juta ndak bisa. Kan HP kebutuhan, ya kan 1 juta pun sama. 4 juta dengan 1 juta kan sama. Yang dipakai sekarang kan WA yang urgennya, yang pentingnya. Untuk menelpon, kamera mungkin ada, sekedar mengabadikan momen, itu pun cukup aja sudah yang 1 jutaan itu. Lalu memilih HP yang 4 juta, lalu ketika diajakin kurban mengatakan kami belum sanggup. Kalau Allah tidak menyanggupkan, selesai. Bapak dah belum sanggup, pas diselajurkan Tuhan, kada sanggup selalu sampai seumur hidup. Nah, jadi siapa yang punya kelapangan rezeki tapi tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat musala kami, kata Nabi. Walaupun memang kurban ini hukumnya sunnah, tapi sunnahnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan oleh Nabi. Dan kurban itu bukan seumur hidup sekali. Sudah coba kurban kapan? 10 tahun yang lalu. Enggak, kurban itu setiap tahun. Apabila ada kelebihan rezeki maka dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan untuk berkurban. Man arada ayyudhiya fadakhala al-'ashru fala ya'khudha min sya'rihi wala basyaratihi syai'an, rawahu Muslim. Jadi kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, siapa yang hendak berkurban, maka manakala masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah, maka janganlah dia memotong dari rambutnya, dari bagian yang ada di tubuhnya termasuk kukunya, maka jangan dipotong. Jangan potong kuku, jangan potong rambut. Siapa yang mau berkurban masuk sudah 10 pertama, maka dia dianjurkan untuk tidak memotong kuku dan tidak memotong rambutnya. Kenapa? Wallahu a'lam. Nah, memang Nabi menyebut jangan potong kuku dan potong rambut. Tapi larangan di sini kata ulama bukan larangan haram, tapi larangan makruh. Jadi kalau memang kepepet kuku kayak hantu, kenjang semuanya, makan dilihat orang, apalagi tokoh publik, wali kota kah, lurah kah, ustadz kah, panjangnya kuku si Dino kada joroknya aja, maka potong aja, karena ada pertimbangan lain, karena kada wajib tapi kada haram tapi makruh. Tapi kalau bisa ya dijaga, jangan potong rambut, jangan potong kuku bagi yang berkurban sampai hewan kurbannya tuh dipotong. Kata Nabi lagi, azimu dhahayakum, dalam riwayat, azimu dhahayakum fa innaha ala sirati matayakum. Besarkanlah, bagusilah hewan kurban kalian, karena hewan kurban kalian itu nanti di atas sirat dia menjadi kendaraan kalian. Kami belum bisa sapi, bisanya ayam aja. Kayak apa? Ayam kurban, potong aja. Walaupun bukan kurban, tapi kalau memang ada, potong aja. Kenapa? Berpartisipasi di dalam mengucurkan darah di hari Idul Adha. Bagus dia tuh. Makanya guru kami dulu, kalau enggak ada sapi, kambing, enggak bisa kambing, ada ayam, potong aja, beri makan orang. Kenapa? Berpartisipasi di dalam syiar menumpahkan darah kurban. Yang ikut, yang penting ikut mengucurkan darahnya dulu, walaupun tidak termasuk kurban. Tidak masuk pang kurban. Kurban itu kan sepaling kecilnya kambing atau domba. Dan dalam Al-Quran Allah berfirman, wal fajri walayalin
asyr, demi waktu subuh, waktu fajar, dan demi walayalin asyr, dan demi malam-malam yang 10. Jadi kata ulama tafsir, yang 10 malam itu tafsirnya adalah 10 hari pertama di bulan Dzul Hijjah beserta malam-malamnya. Dan itu dijadikan oleh Allah objek sumpah. Dalam ilmu tafsir tidak ada yang dipakai oleh Allah objek sumpah melainkan itu perkara yang sangat besar. Tidak mungkin kan Allah bersumpah dengan hal yang sepele. Tidak mungkin Allah bersumpah dengan hal yang remeh-temeh. Pasti yang dijadikan objek sumpah itu berarti sesuatu yang sangat luar biasa. Dan yang dipakai itu kata ulama walayalin asyr, malam-malam yang 10. Kata ulama tafsir adalah 10 Dzul Hijjah, ya saat-saat ini. yakni afdalul ibadat yaumal id iraqatu damil kurbat. Ibadah yang paling utama di hari raya Idul Adha adalah menyembelih hewan kurban, sapi atau unta untuk 7 orang. Di mana hadisnya? Hadis riwayat Imam Muslim an Jabir bin Abdullah qala naharna ma'a Rasulillah ya amal Hudaybiyah al-badana an sab'atin wal baqarah an sab'atin. Kata Sayyidina Jabir, kami pernah dulu berhari raya berkurban pas dengan Nabi di Hudaybiyah. Hudaybiyah ini daerah antara Mekah dan Madinah ya. Lalu kami menyembelih unta 7 orang untuk 7 orang dan menyembelih sapi untuk 7 orang. Jadi kada boleh lewat dari 7 orang. Tapi kalau sekolahan bang, karena kan sekolahan SD, MI, lalu besokongan duit 10.000 seorang atau 20.000 seorang, akhirnya satu sekolahan tuh dapat sapi 2. Lalu ikut juga bahari raya memotong sapi 2. Apakah kurban namanya? Bukan kurban namanya. Tapi bolehkah? Bagus. Bukan boleh lagi tapi bagus. Pertama, pahala sodakoh dia dapat, karena itu daging pasti dibagi-bagi ya kan. Yang kedua, dia dapat siarnya, dapat siar di hari raya ya. Meramaikan, berpartisipasi di dalam siar agama. Dapat, bolehkah? Boleh. Tapi apakah dinamakan kurban? Atau ada orang yang sudah terbebas dari sunnah muakkadnya? Enggak, karena paling banyak cuma 7 orang. Kalau kambing untuk 1 orang. An Atha ibn Yasar qala sa'altu Aba Ayyub al-Ansari kaifa kanatid duhaya fikum ala ahdi Rasulillah. Bagaimana kurban kalian di masa Nabi? Jadi ada yang bertanya dengan sahabat yang masih hidup. Dulu hewan kurban kalian waktu Nabi masih hidup, berkurban dengan Nabi sama-sama, tuh kayak apa hewan kurbannya? Jadi kata beliau, seseorang di masa Nabi menyembelih 1 kambing untuk dirinya dan keluarganya. Memang yang berkurban 1 orang, tapi bolehkah dia meniatkan, ya Allah pahalanya untuk mama ulun, untuk abah ulun, nenek ulun, kai ulun, untuk ading ulun, untuk almarhum kakak ulun? Boleh aja untuk pahalanya, tapi yang kurban tetap hanya 1 orang, 1 kambing. Tapi pahalanya untuk rame-rame bolehkah? Boleh. Ya Allah kurbannya untuk keluarga-keluarga ulun pahalanya, ya boleh bagi-bagi. Kana ar-rajulu fi ahdin nabi yudahi bi syati anhu wa an ahli baitih. Menyembelih 1 kambing untuk dirinya dan keluarganya. Ya, jadi dia yang nyembelih, dia juga yang makan dan keluarganya. Keluarga besar. Keluarga ini misalnya kan, panggil sepupu-sepupu dan sanak panggil semuanya. Pas hari raya potong kambing.
Satu orang yang kurban semua makan, boleh. Mereka makan dari daging kurban tersebut, kambing, dan mereka juga bersedekah dari daging tersebut. Kemudian dia menjadi kebanggaan bagi mereka sebagaimana kau lihat. Jadi memang ada kebanggaan orang yang mau berkurban. Jadi satu kambing untuk satu orang. Tapi ada pendapat mengatakan bolehnya satu kambing untuk satu keluarga. Cuma pendapat kita ulama Syafi'iyah satu kambing cuma satu orang. Kalau masalah makan ya atur aja. Annal qasda minat tadhiyati fida'un nafsi wasyari'u bisyati lam yaj'alil fida'a illa kamilan. Sungguh tujuan utama kurban itu dalam mazhab Syafi'i adalah menebus diri. Karena kita ini seakan-akan kalau diibaratkan dia punya tanggungan beban untuk berkurban. Siapa yang tidak berkurban jangan dekat-dekat musola kami. Kalau dia mampu, berarti dia punya kewajiban untuk berkurban, tapi hukumnya sunnah. Nah itu untuk menebus diri. Dan syariat tidak menjadikan tebusan seseorang dalam satu ekor kambing kecuali secara sempurna. Jadi satu orang untuk satu ekor kambing. Tapi lalu bagaimana dengan tadi hadis tadi satu kambing untuk satu keluarga? Lalu kata ulama Syafi'iyah dari Imam Buaiti. Jadi Imam Buaiti ini murid Imam Syafi'i. Ya ada dua, ada yang terkenal Imam Buaiti, Imam Muzani, itu diantara murid Imam Syafi'i yang paling terkenal. Riwayat itu artinya siapa yang meniatkannya untuk dirinya dan untuk dirinya maka boleh sama-sama dalam pahala, tapi tidak untuk kewajiban satu orang aja. Ulun mau korban misalnya, ya ini kurban ulun ya Allah, kurban sunnah, kurban maka dapatlah gugurlah kewajiban sunnah muakkad tadi itu tebusan diri. Tapi pahalanya untuk sekeluarga boleh, tapi yang berkorban hanya cukup satu. Apa niatkan mama abah, kasihan mungkin Sidin Bahari belum sempat berkurban. Karena orang Bahari itu memang jangankan kurban ayam majigin kali Bahari, maka niatkan pahalanya untuk abah mama gitu. Satu sapi bang beda niat kayak apa? Ada yang 5 orang kurban, 2 orang akikah karena anaknya memang masih kecil baru lahir. Sekaligus dah pas berbaya malam ini 10 pertama Dzulhijjah pas melahirkan. Ayo sudah, daripada repot-repot seorang nukar kambing, motong ini mumpung ada yang motongkan. Ikutlah berkongsi satu-satu, satu sapi sama dengan 7 orang ikut di situ. Anakku laki-laki aku ambil 2 bagiannya, lalunya berinya 5 juta. Bolehkah? Boleh. Wa tajuju musyarakatu jama'atin sab'atin fa aqalla fi badanatin aw baqaratin sawaun. Karena kulluhum man akikah aw ba'duhum man udhiyah aw la, sama aja. Bolehlah berkumpulan dalam jamaah itu 7 orang misalnya. Unta atau sapi sama aja, semuanya ada yang niat akikah atau sebagiannya akikah sebagiannya lagi kurban, boleh aja, boleh. Kalau niatnya kurban sekaligus akikah bang, anakku ini sudah setahun tapi belum bawa akikah semalam, maka ada kelebihan duit tapi pas hari raya. Lalu kata ulama, wa inda Abdur Razzaq an Ma'mar an Qatadah, man lam ya'uqqa anhu ajza'tuhu udhiyatuhu. Siapa yang belum berakikah, belum berakikah, maka hewan kurban cukup baginya. Jadi langsung berkurban aja sudah. Berkurban ya udah, tapi sekaligus itu untuk akikah, tapi niatnya niat
kurban itu akikah sudah bisa. Tapi ini bagi orang yang memang ekonominya memang pas-pasan, nggak sih, nukar HP gini nggak ada bisa. HP bekas saja 1 juta itu masih kemahalan, 500 nukar HP anak, kadang sekolah bisa tuh hutang. Nah itu kenapa, kan belum betasmiyah bahari ya hanya kawin, susah cari duit. Sekalinya ya udah pas-pas lagi ada rezeki, pas orang kurban mau juga kurban tapi akikah anak belum, ya udah sekaliguskan aja, boleh karena beda pendapat. Launa wal aqiqata wad dahiyata lam tahsul ghairu wahidin inda Ibnu Hajar. Kalau dia satu binatang kambing atau 1 dari 7 orang yang dalam sapi, dia berniat akikah plus dia berniat kurban sama-sama, ulun kurban dan akikah langsung jadi satu aja, ya Allah berniat, maka tidak boleh menurut Imam Ibnu Hajar, tapi boleh menurut Imam Romli. Artinya ulama ada yang membolehkan. Kalau ulama beda pendapat macam ini, kayak apa kita menyikapi? Maka kita lihat kondisi orangnya tadi. Kalau orangnya pindah ngalih, maka pakailah pendapat Imam Romli. Tapi kalau orang ini pindah sugih aja, kemana-mana berjalanan terus, kada pernah kurban tapi seminggu naik mall terus, lalu pada kada sanggup, maka jangan pakai Imam Romli, pakai Ibnu Hajar. Kada cukup harus dipisah antara akikah dengan, jadi kondisional, melihat keadaan orangnya, melihat keadaan diri kita, tapi jujurlah dengan keadaan kita sendiri. Kalau kurban untuk mayit bang, rasanya arwah abah dulu jar, belum berkurban lagi. Tak arwah mama belum, arwah nenek belum, pas orang lagi sugih banyak duit, sudah berkurban atas nama orang tua, berkurban atas nama nenek, boleh. Jadi Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau tuh menyembelih 2 kambing kibas. Nah, salah satunya ini kurban dari Nabi, 1 untuk dirinya. Ketika ditanya kenapa, kata Sayyidina Ali, ditanya dengan kawanan Sidin, dengan sahabat yang lain, kenapa mengorbankan atas nama Nabi, maka Nabi sudah wafat. Kata Sayyidina Ali, amaroni bihi, yani an-nabi fala ad'uhu abadan. Karena memang Nabi juga yang menyuruh waktu Sidin masih hidup, berkorban atas nama orang lain, dan aku kada bakal meninggalkan apa yang pernah diperintahkan oleh Nabi kepadaku, kata Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali kalau kurban 2, 1 untuk diri sendiri, 1 untuk atas nama Nabi. Karena memang Nabi ini memang bukan hanya sepupunya Sayyidina Ali, tapi memang juga orang tua angkat. Jadi ketika Abi Thalib itu kan banyak anak, dan Nabi memang diasuh oleh Abu Thalib. Ketika Nabi sudah nikah, kehidupan sudah lumayan enak dengan Siti Khadijah, lalu Sidin dengan Sayyidina Hamzah kalau ada hilaf. Lalu paman Sidin, lalu man ya kita bahasanya, ayo kita menolongi Abu Thalib, kasihan anak banyak hidup ngalih. Lalu akhirnya diambillah Sayyidina Ali ini oleh Nabi. Jadi Sayyidina Nabi mengambil Ali untuk anak angkat sekaligus sepupu, adik sepupu. Sedangkan Hamzah mengambil Akil, kakaknya atau adik kakaknya Sayyidina Ali. Jadi berbagi, meringankan bebannya Abu Thalib karena hidup pas-pasan anak banyak. Jadi Sayyidina Ali itu bukan hanya sepupu, tapi sekaligus memang Nabi yang memelihara, Nabi yang menggaduh dalam rumah Nabi. Jadi dari kecil sampai bujang Sayyidina Ali itu, sebelum memang Sayyidina Ali itu bujang tuha, ketika Nabi mendapat wahyu pertama, selain Khadijah yang mengayomi Nabi, yang menenangkan Nabi, Sayyidina Ali turut menjadi saksi ketika Nabi mendapat wahyu pertama. Bagaimana Nabi dapat wahyu pertama kali, keadaan beliau kedinginan, minta selimuti, takutan, Sayyidina Ali tahu itu. Makanya yang pertama kali beriman di kalangan anak-anak adalah Sayyidina Ali. Belum tahu lagi Abah, tapi karena Sayyidina Ali ini ikut dengan Nabi, ikut. Dan sholat Nabi sholat dengan Sayyidina Ali. Waktu itu memang kewajiban sholat belum ada secara umum buat umat, karena setelah Isra Mi'raj baru sholat itu diwajibkan.
Isra Mi'raj kan sekitar 10 tahun Nabi sudah menjadi nabi, baru ada Isra Mi'raj. Berarti semenjak tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu belum ada lagi kewajiban sholat. Umat Islam tuh Abu Bakar masuk Islam, misalnya Umar masuk Islam, Bilal masuk Islam, belum ada lagi kewajiban sembahyang. Hanya akidah dulu, kayak apa, menanamkan akidah. Sayyidina Ali sholat sudah, ikut ajaran terdahulu, ikut ajaran Nabi Ibrahim, sholat di samping Ka'bah dengan Nabi jadi imam. Nah, jadi kata Sayyidina Ali, aku berkorban untuk aku, untuk Nabi, lain satu-satu Nabi. Nah, jadi karena kemudian hari ini sepupu, ini ya anak angkat, ini ya menantu. Jadi memang Sayyidina Ali luar biasa. Jadi bolehkah berkorban untuk nama orang lain? Boleh, untuk nama abah, mama, kai, nenek, kalau boleh. Oh ya, kelebihan banyak harta kan, satu sapi nuka 7 orang. Oh bini sudah tahun semalam, jadi ini lagi aku lagi dengan arwah mama, arwah nenek, dan sebagainya. Boleh. Tapi ada juga kata Imam Ibnul Mubarak, saya lebih senang kalau disedekahkan atas nama mayit. Jadi pahalanya untuk mayit, tapi kurbannya untuk yang hidup. Nah ini kurban biniku, ini kurban anakku. Tapi ketika memang menunjuk duit kurban itu pas lagi disembelih, berniatnya untuk pahalanya untuk arwah ini boleh aja. Waktu menyembelih hewan kurban itu pas hari raya, hari tasyrik 1, 2, dan 3, berarti 10, 11, 12, 13 Dzul Hijjah. Tapi dalam mazhab Imam Malik atau imam yang lain itu mereka hanya membolehkan 3 hari dari hari raya, jadi 10, 11, dan 12. Jadi kalau memang sapinya sedikit, kita berkumpulan misalnya, jangan disembelih di hari ke 13, hari ketiga tasyrik, jangan kalau bisa. Walaupun sah saja menurut madhab Syafi'i, tapi menurut madhab lain tidak sah. Maka hari raya besoknya, nah itu aja diutamakan. Hari tasyrik padahal boleh, tapi ada madhab lain hari tasyrik yang ketiga sudah tidak boleh. Tapi bang, pas hari ke-14 cair tanah, aku berkorban hajar, tapi sudah 14. Tahun depan habis, kena duitnya sudah aja. Tahun depan habis duitnya. Pas tanggal 14 pas cair 50 juta cair. Zakat sudah keluar 50 juta cair. Tapi sudah 14. Abu korban, nah tahun depan aja gin, sudah lewat waktunya, tapi tahun depan duitnya habis. Ya udah, biar nukar aja sapi itu, potong aja di situ. Karena ada pendapat, kalau kada khilaf pendapatnya Imam Ibnu Hazam dari madhab Zahiri mengatakan boleh aja berkorban tuh sebulanan penuh, boleh aja. Tapi ini pendapat di luar Imam 4 madhab. Tapi ya, jadi kalau keadaan tertentu ya ala kulli hal. Kalau kasusnya kayak tadi, tiba-tiba datang dapat masih 14, 15, 16 cair misalnya, apakah cair itu? Tersepak emas kah? Ya. Lah ente sepak emasnya, emas lakinya di rumah. Kita bahas masalah kurban nih. Hewannya pang laki-laki kah perempuan? Yang kalau banci kita ada pang binatang manusia aja, nah ada lain. Kalaunya hewan jantan betina sama aja, boleh dua-duanya. Tapi kalau perempuan janganlah, kalau masih hamil sayang. Ya, kalau bisa memang pasti kebanyakan orang milih laki-laki karena kada produktif kan. Kalau perempuan kan lumayan, tahun depan jadi 2, jadi 3 gitu. Nah, tapi boleh kalau pakai hewan betina boleh.
Tapi kan jadi kendaraan di akhirat. Karena kalau bebinian ditunggangi kena lambat larinya. Sama aja. Ini tidak sampai dagingnya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin taqwa minkum walakin taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah darahnya, dagingnya, darahnya, tapi yang sampai kepada Allah takwanya kalian. Apa yang kita naiki nanti di akhirat tentang hewan kurban kita bukan hewan kurban kita, tapi takwanya itu. Kalau kita kada bertakwa, bapak kurban apa ya, pamer-pamer aja. Ya, akhiratnya lemah juga kendaraannya. Semua yang hewan kurban itu untuk disedekahkan. Bahkan ada larangan dari Nabi untuk menjual kulitnya. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit kurbannya maka tidak ada pahala baginya. Jadi jangan dijual. Kalau diberikan orang bang boleh. Sudah diberikan kepada orang, orangnya mau menjual, ada masalah. Ini yang mau korban, aku ada sapi nah, potongkan, karena bagikan hak dagingnya, tapi kulitnya kembalikan dengan aku mau kujual, maka tidak dapat pahala. Jadi jangan semuanya dibagikan. Tapi kalau diberikan ke orang miskin, orang fakir, kemudian orang yang memang berhak menerima, lalu orang itu menjual lagi, itu beda. Karena bukan yang mau kurban lagi sudah. Diberikan olah terbang, olah dauh, apa nih? Apa ngarannya? Beduk. Ya. Ya kalau kayak gitu memang kasih aja ke orang yang betul-betul berhak, atau berikan misalnya. Siapa? Bagi-bagi. Udah baru dijualnya ya boleh aja. Tapi kalau yang punya kurban berjual jangan. Wa qad ittafaqu ala anna lahmaha la yuba' fakadzalikal juludu wal jilal wa ajazahul Auza'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abu Saur wa huwa wajhun inda Syafi'iyah qalu wa yusrafu thamanuhu masrifal udhiyah. Ulama sepakat bahwa daging kurban tidak boleh dijual, begitu juga dengan kulitnya. Namun menurut Imam Auza'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ishaq, Imam Abu Saud dan satu pendapat dari ulama Syafi'iyah, mereka berkata bahwa penjualannya dialokasikan untuk alokasi kurban boleh. Duitnya baru berikan, daripada kada terpakai ini kita mau oseng-oseng kulit, kolesterol semuanya. Maka jual, maka berikan ke orang fakir miskin. Ada yang mengatakan boleh, tapi pendapat terkuat dalam mazhab Syafi'i tidak boleh dijual. Berikan aja orang miskin langsung semuanya, dibagi, bagi 3 atau bagi 4 ya. Tidak boleh mengupah tukang potong dengan kurban. Anulah jangan diambillah kepalanya khusus buat tukang potong, itu kada boleh. Tadi yang boleh bang, yang kalau memang tukang potong itu orang yang memang berhak menerima, maka kada apa-apa atas nama penerima, bukan nama tukang potong. Itu tergantung niatnya aja lagi. Tapi kan kalau kada belajar kada tahu, terlanggar. Kalau kada belajar, maka jangan mengupah dengan daging kurban. Tapi kalau memang tukang potong itu orang situ yang memang berhak menerima, maka ambil atas nama penerima mustahik. Jangan mengambil atas nama tukang potong.
Kebiasaan kita kan begitu. Atau kalau mau lagi solusinya, berikan kepalanya ininya kepada panitia yang berhak menerima, lalu dijualkan dengan ini kan sudah punyanya nih, habis diberikan jadi punyanya, dijualnya baru duitnya berikan dengan tukang potong. Tapi yang paling baik memang sebenarnya yang paling bagus, kita yang mau korban tuh kita berkumpulan duit barangkali 50.000 seorang atau 100, baru diberikan ke tukang potong. Jadi upah tukang potong itu tidak diambil dari kurban, tapi dari yang berkurban. Itu yang paling bagus. Karena memang begitu, Sayyidina Ali itu pernah dijadikan ketua panitia kurban oleh Nabi. Kata Nabi, jangan diberikan upahnya kepada tukang potong dari bagian kurban. Kata Nabi, dari kami upahnya, tapi bukan dari kurbannya. Itu Nabi yang gitu. Berarti memang Nabi yang melajarkan jangan mau upah tukang potong dari daging kurban, upahnya dari kami ya Nabi. Jadi paling baik emang seperti itu. Rasa jelas lah masalah kurban. Semat lagi kita berkurban. Dan memang kurban itu tidak ada sangkut pautnya dengan masjid. Artinya kalau mau berkurban boleh aja di masjid, tapi jangan memakai fasilitas bajunya. Karena kurban itu bukan milik lain. Kalau acara maulid, khutbah Jumat itu memang milik ya, tapi kalau kurban kan potong di rumah gin sah aja. Yang berkurban yang motong itu lebih afdol ketimbang motong orang lain. Lebih afdol itu siapa yang berkurban, dia yang motong. Cuma kan tidak semua orang berani motong, maka diserahkan kepada panitia nanti ya. Dan tempat yang terbaik emang enak ngumpulnya, tapi tetap hukum asalnya kurban itu bukan kegiatan masjid. Jadi jangan memakai fasilitas. Toh terpakai juga fasilitas masjid, maka kalau bisa diganti banyunya, diganti barangai 20.000 kah. Karena kalau banyu kan kada mahal kayak listrik. Mungkin satu kali pemakaian panitia kurban mungkin paling 50.000 kebanyakan kalau air. Karena sebulan kalau pemakaian normal bisa 50.000. Kalau itu kan 20.000 gitu satu orang, atau diganti 50 semuanya cukup aja untuk masukkan ke kas masjid. Ganti untuk air tuh bagus tuh, apik ya kita. Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Imam Abdullah Al-Haddad rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa qala radhiyallahu an wa alam anna al-muraqabata min asyrafil maqamat wa arfa'ul manazil wa a'lat darajat. Ketahuilah, kata Imam Haddad, bahwasanya muraqabah itu sepaling mulianya maqam kedudukan dan sepaling tingginya kedudukan dan sepaling tingginya derajat. Muraqabah itu hati kita itu
merasakan. Kalau kada bisa merasakan maka dirasa-rasakan bagaimana Allah selalu menyertai kita. Kita mau ini Allah bersama kita, kita mau yang aneh-aneh Allah bersama kita, maka itu muraqabah ngarannya. Seakan-akan selalu diawasi, kalau memang tidak bisa merasa diawasi. Tapi memang Allah bersama kita sepaling tingginya, karena memang kalau orang itu diawasi bagus kerjanya. Ada pengawas datang lalu rapi semuanya. Lalu kalau kehidupan kita memang sadar sedang diawasi, maka bagus semua hidup kita tuh. Makanya muraqabah itu sepaling tingginya derajat, kata Imam Haddad. Wa huwa maqamul ihsan, dan itulah maqam ihsan. Ihsan yang diisyaratkan oleh sabda Nabi, al-ihsan kan ada iman, Islam dan ihsan. Pangkal tasawuf. Kalaunya iman tauhid, Islam syariat, kalaunya ihsan tasawuf atau akhlak. Apa makna ihsan? Anta budallaha ka'annaka tara. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak sanggup atau tidak bisa melihatnya, maka Allah yang melihat kamu. Gitu. Jadi kalau kita sholat, kita beribadah, maka kita harus tahu, kita harus sadar, seakan-akan kita beribadah itu melihat Allah Ta'ala. Kalau memang tidak sanggup begitu, maka yakinkan hati kita Allah melihat kita. Wa kullu ahadin minal mu'minina yu'minu bi anna Allah Ta'ala la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Semua orang beriman itu percaya bahwasanya Allah itu tidak terkabur darinya segala sesuatu yang ada di bumi dan yang ada di langit. Berarti kalau memang masih kada percaya, berarti kada beriman. Orang beriman tuh orang yang percaya kalau pengetahuannya Allah itu tajam, tidak kabur di langit dan di bumi, dimanapun berada Allah tahu. Wa ya'lamu annallaha ma'hu aina ma kana. Orang beriman itu orang yang dia tahu, mengerti kalau Allah selalu bersamanya dimanapun dia berada. Tidak tersembunyi dari Allah keadaannya, geraknya, diamnya, Allah tahu. Walakin sya'an fi dawami hadzal masyhad wa husulu samarati allati awwaluha alla ya'malu fihi ma bainahu wa bainallahi 'amalan yastahi ayyarahu alaihi rajulun minas salihin. Kalau sudah bisa seperti itu, merasakan, selalu hatinya itu muraqabah, selalu bisa merasakan, maka apa hasilnya? Hasilnya yang paling pertama dulu, dia tidak akan melakukan apapun di antara dia dan di antara Allah, perbuatan yang membuat dia malu kalau melihat oleh kalau dia dilihat oleh orang soleh. Kita pian tetamu guru kita tapi pakai selawar handap, atau perempuan kayak kalau pengajian berjilbab, pas tetamu dengan perguruan di mall pas buka jilbab, kayak apa rasanya bertemu dengan perguruan saat sedang tidak taat. Nih gitu. Ada guru ya, kepergok guru, ketangkapan dengan guru, pas seorang pakai selawar handap. Maka di tengah umum yang bini kada berjilbab, selawar singlet singkat, baju singlet, you can see, you bisa melihat aku. Anak selawar baju rabit pas ketemu guru, kayak apa malunya. Seharusnya dengan Allah Ta'ala jauh lebih malu lagi. Tapi begitulah buahnya. Ciri berarti orang itu ada ketakwaan dalam hatinya, bisa muraqabah. Pertama dulu dia bisa malu. Tapi kalau orang kadada bisa muraqabah sama sekali, biar ketemu tuan guru seorang pakai baju handap, kadada ketemu ini wah Habib besar, tapi bersalaman dan Habib kada berjilbab, santai aja. Ini Habib besar tapi lewat depan rumahnya pakai celana pendek biasa aja. Memang orang itu kada rasa malu, dengan manusia aja kada malu, apalagi dengan yang nyata dia melihat, apalagi dengan Allah yang maha batin.
Jadi ciri beriman itu begitu dia. Itu buah pertama ya. Kalau orang bisa muraqabah Allah bersama dia, maka minimal dia akan malu bahwasanya terlihat oleh seorang dari kalangan sholihin, dan ini berat, sangat mulia. Wa ma wara'ahu a'azza minhu, maka yang dibalik dari itu lebih hebat lagi. Artinya kalau dia malu ketemu dengan tuan guru pakai baju pendek, pakai celana pendek, ada baju, maka seharusnya dia lebih malu lagi ketika ketemu dengan Allah Ta'ala sedang dalam tidak taat, sedangkan Allah selalu bersama dia. Orang alim tidak selamanya bersama. Ila ayyasirul abdu fi akhiril amri mustagriqan billahi ta'ala wa faniyan amma siwa, sehingga kena hamba itu pada akhirnya kalau bisa muraqabah terus seperti dia ketemu dengan orang alim, begitu malunya, begitu dia malu di hadapan Allah, maka ujung-ujungnya dia akan tenggelam dengan Allah Ta'ala, dia akan fana, dia tidak merasa diri lagi. Makanya ketika kita belajar, sebenarnya belajar tauhid, yang pertama adalah sifat wujud. Wujud, kalau wujud artinya ada, yang ada hanya Allah, selain Allah tidak ada, adanya kita hanya diadakan. Jadi kalau orang betul-betul bisa tenggelam di makom itu, akhirnya biar disakiti orang masa bodoh, biar disambati orang, yang penting tidak salah. Orang nyinggung-nyinggung, kenapa? Orang nyakiti, tidak masalah, karena dia tidak merasa punya diri. Ya, itu ujung-ujungnya. Kalau bisa muraqabah itu, nah, selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Takutnya itu kalau diambil oleh Allah dalam keadaan tidak taat, itu yang kita takut sebenarnya. Wah, lagi beragapan dengan bukan mahram, pacaran sana sini, wah, tabrak orang, pas mati, wah, nauzubillah, mati dalam keadaan maksiat kepada Allah. Ayo, mati-mati yang gitu, nah, takut kita, karena namanya umur ini Allah Ta'ala yang punya. Allah selalu bersama kita, kapanpun dia mau ambil. Sehat, jalan pinggir jalan, pas lepas ban truk langsung menimpa kepalanya, tertiharap mati langsung di situ juga bisa tuh. Jangan khawatir kalau itu terjadi dengan diri kita. Kita ini tidak tahu mati kita ini mati seperti apa. Pas mati mendadak nang gitu, la ilaha illallah. Syukur-syukur kalau lagi beribadah, lagi pengajian kah, lagi di masjid kah, syukur banget. Pas lagi yang jelek gitu, makanya muraqabah itu ujung-ujungnya tenggelam dengan Allah Ta'ala, takut dan merasa fana kepada selain Allah Ta'ala, tidak ada lagi. Qad ghaba 'anil khalqi bi syuhudil haq, sungguh telah hilang dari makhluk dengan persaksian yang hak Allah Ta'ala. Udah. Makanya Imam Ahmad bin Hambal itu orang yang selalu musyahadah muraqabah. Ketika dipukul oleh Al-Gojo, ini kan dulu terselisih dengan pemerintah. Ahmad bin Hambal itu terselisih dengan pemerintah. Akhirnya dihukum oleh pemerintah, dipukul oleh Al-Gojo, gara-gara membela kalau Al-Quran itu adalah kalamullah. Ujar raja ketika itu, ujar pemerintah, Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Kata Imam Ahmad, nah, Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Akhirnya karena beda itu aja, akhirnya ditangkap, dipukul dengan Al-Gojo. Tapi ketika dipukul senyum aja. Pukul pertama senyum, pukul kedua senyum, sampai pingsan. Ahmad bin Hambal itu sampai pingsan. Bebaya bangun, yang ditanyakan apa, sudah waktu sholat kah? Jadi ketika bangun dari dipukul Al-Gojo, sadar, pertama kali ucapan nanyakan, nih sudah masuk waktu kah? Ya, coba orang menjaga sembahyang sampai gitu. Kita nih segar aja, waktu azan di mana-mana orang azan, tapi masih lupa dengan waktu. Imam Ahmad bin Hambal bebaya sadar, yang diingat sudah masuk kah? Lalu ditanya dengan muridnya, pian kenapa dipukul tadi senyum-senyum aja? Lalu kata Imam Ahmad bin Hambal,
aku tidak melihat tangannya itu kecuali Allah yang gerakkan. Jadi begitu cara pandangnya orang alim itu nah. Jadi melihat segala sesuatu ini hilang dengan pandangan makhluk yang hanya ada Allah. Makanya sampai ada ungkapan kalau aku melihat Tuhan dalam dirimu. Ini bukan ungkapan tasawuf, tapi dipakai oleh film-film India. Tapi sebenarnya itu ungkapan-ungkapan ulama-ulama tasawuf. Ya. Melihat mama menyayangi anaknya, yang diingat bukan mamanya itu, bukan orang, tapi Allah Ta'ala. Allah yang menitipkan rahim sehingga dia sayang dengan anaknya. Jadi ketika melihat mama dengan anaknya lagi main pinggir sungai, pinggir pantai, yang dilihat Allah Ta'ala. Tapi bukan bezat beikungan itu enggak, tapi saat itulah gawian Tuhan. Ada mama mengambilkan kayu, nyuruh anaknya bulik. Marah mamanya ini. Tapi kan marah karena sayang. Maka dia yang dilihat adalah Allah Ta'ala. Gitu lah. Kalau Allah kadang menggerakkan hatinya untuk marah, tidak marah dia. Tidak tahu-tahu dia. Jadi semua yang dia lihat tidak ada lagi pandangan kepada makhluk, yang ada hanya kepada yang hak. Ini ujung-ujungnya orang yang muraqabah. Makanya dari awal beliau katakan muraqabah ini sepaling tingginya derajat. Karena ketika dia sudah sampai bisa menikmati, ujung-ujungnya dia musyahadah aja semua lagi. Artinya yang ini ujung-ujungnya kalau sampai cari Tuhan lagi kemana-mana. Ada orang kan sibuk apa ya? Mana cari Tuhan, akhirnya gila menjadi Tuhan, Tuhannya hilang. Kasihannya bang, Tuhannya hilang. Para pencari Tuhan bisa dicari itu Tuhan itu di mana? Nata. Jadi kata orang, Ali ya, Saudara Ali. Kamu punya Tuhan, bisa kamu melihat? Celaka kamu di jalan. Kadang mungkin aku menyembah Tuhan yang kada bisa kulihat. Ya gitu dah prakteknya. Lagi sakit, kita lagi sakit misalnya. Maka saat itu Allah sedang berkenalan dengan namanya Al-Aziz. Allah sedang bertajalli, berkenalan dengan namanya Al-Qahar. Kita punya rencana, duit ada, waktu ada, sehat, tahun ini berangkat haji, pas corona lu udah jadi. Saat itu Tuhan sedang menampakkan dirinya dengan nama Al-Qahar, Maha Pemaksa. Biar ikan bepaksaan mau tulak haji, biar kayak apa aja, tapi kata Allah Ta'ala nggak bisa gitu dah. Mau berangkat besok ke Pontianak dari Jakarta, besok pengantenan. Akhirnya hari ini pesan tiketnya, sudah siap gedungnya, sudah siap undangannya. Akhirnya berangkat pas pakai apa kemarin? Pesawat apa? Merpati lain apa? Yang terakhir jatuh tuh nah. Lain Garuda lain, warna-warna biru. Sriwijaya Air. Akhirnya gugur. Besok pengantenan itu, saat itu Tuhan sedang menampakkan dirinya dengan pengantin itu. Kalau aku, kata Tuhan, Al-Qahar yang Maha Memaksa. Ikam biar kayak apa aja anak pengantin, kalau kejar-kejarku mati kan. Jadi akhirnya setiap keadaan ini menghantarkan kita kepada pandangan kepada Tuhan, ada Allah Ta'ala. Nah ini ujung-ujungnya muraqabah. Ini yang dilatih oleh guru dengan murid-muridnya biasanya. Makanya kan dari awal pelajaran itu kita ingat dulu, ada seorang guru yang melatih muridnya cara muraqabah. Ini nah, diambilkan binatang, kata gurunya, potong, kata gurunya. Ada murid yang paling disayangi, cuma yang lain ini bihiri. Kenapa guru tuh sayang benar dengan itu? Tapi guru ini bijak, tidak menjelaskan langsung dengan ucapan, tapi dengan perbuatan. Akhirnya dipanggil semuanya karena ada yang cemburu. Ini ada murid paling disayangi, padahal cemburu sosial. Akhirnya semua dikasihkan binatang, kasih burung, si ayam gitu. Kata gurunya, nih semuanya aku kasih, dan potong di tempat yang tidak ada diketahui oleh orang siapapun. Akhirnya semua murid nih, ada yang motong di WC, ada yang motong di bawah pohon, ada yang motong dalam kelambu, macam-macam motong burungnya dan lain sebagainya. Akhirnya semua dengan bangga datang, sudah guru potong, ada yang lihat lah? Tidak ada, semua ada yang lihat. Akhirnya satu yang disayang ini, kenapa masih ada? Tertawa yang semuanya, tidak taat dengan guru, dia bilang.
Kata gurunya, tanya, kenapa kamu belum potong burungmu? Masih kecil. Kenapa belum dipotong? Nggak bisa, karena setiap tempat Allah lihat. Akhirnya ini muraqabah itu begitu ujung-ujungnya. Jadi kita berlatih aja, berlatih. Ulun juga melatih juga, belum bisa apa lagi. Coba kan karena namanya kita belajar, kita aplikasikan ya, kita pakai ya ilmu kita. Ya. Lihat orang tuh pemurah benar. Kalau sudah berbagi duit, wah, pada bertakar-takar. Maka lihatlah yang bernama Ar-Razzaq adalah Allah, yang maha pemberi rezeki adalah. Kalau Allah menahan rezekinya untuk orang itu, tidak sampai. Tapi karena rezeki itu Allah atur sampai dengan dia, Allah mudabbir yang maha mengatur, sampai rezeki itu ke situ. Allah yang menggerakkan hatinya mau bersedekah, dapat orang rezeki, Allah Ta'ala yang mana. Jadi semua yang dia lihat ujung-ujungnya Allah Ta'ala. Makanya kayak abah guru tuh, ya guru kita kan ceramah, dipuji orang, ma guru Zain ini alim benar, guru Ija ini alim benar, ketawa aja sih Den, ketawa aja. Lalu dikatakan kenapa? Iya, gurunya si Ija yang alim, Ijanya kada ya Den, mengembalikan kepada gurunya. Karena orang-orang alim dipuji ketawa-ketawa aja. Ada ulun lihat video dipuji oleh muridnya, ulama besar dipuji oleh muridnya, dinyanyikan, disairkan, jadi ketawa-ketawa santai aja. Karena orang alim itu kalau sudah sampai dia maqam muraqabah, orang tuh muji dia tidak terbang, tidak gede kepala. Ketika dipuji orang kada tinggi hati, langsung pindah ke iyanya, enggak. Tapi ketika orang tuh muji dia sadar sebenarnya kelebihan yang dia miliki minallah. Dia punya ilmunya Allah. Karena kalau dia dikasih bungul, kada belajar, kada paham. Tapi karena dikasih otak yang mungkin bisa menerima, mau belajar, ilmunya Allah Ta'ala. Jadi ketika orang itu memuji dirinya, dia kembalikan kepada Allah. Karena tahu aja, karena saat itu orang yang memuji sedang memuji Allah Ta'ala. Jadi dia suka karena orang ini memuji Allah pada hakikatnya. Jadi ketawa-ketawa aja dipuji. Kalau kita kan mainnya sidin tambung mana, besar hati dipuji, senyum-senyum. Dah, orang alim ketika dipuji senang-senang aja, karena yang dipuji hakikatnya hanya milik Allah. Makanya kan innalillah, kita ini milik Allah. Kalau kita milik Allah, ilmu kita, duit kita, harta kita, anak kita, semua milik Allah. Ketika ada yang muji punya kita, pada hakikatnya memuji Allah. Jadi ketika sadar begitu, disantai aja. Jadi pujian itu tidak lagi menggugurkan gitu. Tapi kalau orang kada sadar, dipuji tinggi hati, jatuh langsung makomnya. Nah ini makom maqam muraqabah dan musyahadah, hanya berdua itu, muraqabah dan musyahadah digandengkan biasanya. Mudah-mudahan manfaat dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, keafiatan dalam kemanfaatan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Allah luaskan rezeki kita yang halal, bisa berkurban tiap tahun. Mudah-mudahan semua dosa-dosa Allah ampuni. Allah berikan kita berhaji sebelum wafat. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin ala hadhihi niyyal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah arhamar rahimin. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi barik wasallim ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ahli al-ilmi wal 'amal wa ja'alna min 'ibadika salihin. Ya Fatah ya Alim iftah alaina futuha wal munuha wa rusuha bil ilmi wal yakin wa anta khairul fatihin. Allahumma astur uyuba muallimina wa la tudhib barakata ulumihim anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum minna.